मित्र प्यारिओ अज असीं दोबारा पहुंचे हैं लाहौर शाही किला के अंदर, जिथे मुगल बादशाह शाहजहां के दौर की बनी एक बहुत ही खूबसूरत इमारत जिन्होंने दीवाने आम आख्या जाता है, उहदी करांगे सैर अते जाणांगे इतिहासिक कड़ियां के बारे। बने रहो मेरे नाल, करदे हां सैर दीवाने आम दी। मित्र प्यारे, लाहौर का शाही किला वो एक शाहकार है जिन्होंने किसी एक बादशाह ने नहीं बनाया, बल्कि समय ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੁxਤਲਿਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਜ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। मित्र प्यारिओ, जिवें ही आप दीवाने आम की तरफ मूव करते हैं, साढ़े सज्जे ते खब्बे पासे बहुत ही खूबसूरत बाग नज़र आता है और ये बाग के अंदर खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि दीवाने आम की खूबसूरती के चार चंद लगाते हैं। जिवें ही आप दीवाने आम का जिक्र करते हैं और नाल ये जिक्र करते हैं कि ये दीवाने आम नूं बनाउण वाले मुगल बादशाह सी। सो ये सब तो खूबसूरत जिहड़ा नज़ारा देखने को मिलता वो ये सिमिट्री का है कि किस ढंग और खूबसूरती के नाल, नफासत के नाल अते सिमिट्री के नाल इस इमारत नूं बनाया गया कि ये अंदर एक एक इंच अते सूत्र का ध्यान रखा गया। अते सब तो खास गल जिहड़ी कि मैं आप जी नूं दसदा चलां कि यह दीवाने आम सब तो पहले एक छोटा जिहा बनाया सीगा मुगल बादशाह अकबर ने। उस तो बाद जिहड़ा अज दा दीवाने आम तुसीं देख रहे हो जिहड़ा वड्डे लैवल ते बनाया गया, इस नूं मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया सी 1631 दे विच, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करदी एक इमारत है। सज्जनों ते मित्रों, 40 थम्मां दे उत्ते खलोता होया ये मजबूत दीवाने आम उहदे अंदर मैं इस समय मौजूद हाँ। अते वो दीवाने आम है जिथे आम आवाम की अदालत लगती सी। बादशाह उत्थे खड़दा सीगा ते अपनी जिहड़ी राया हैगी आवाम है उहदी अदालत इत्थे लगती सी। जिवें कि आप जी नूं दसदा चलां कि सब तो पहला जिहड़ा यह दीवाने आम है मुगल बादशाह अकबर ने बनाया, जिहड़ा कि छोटा जिहा झरोका जिहा सी। उस तो बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने इनू प्रॉपर शक्ल दी तो एक बहुत वड्डे पद्धर ते वसी एक दीवाने आम बनाया गया। फिर जिमें जिमें समय की सरकारां बदलदियां रहियां, ये तब्दीलियां आदियां रहियां। हुण जिहड़ी मौजूदा इमारत है दस्सिया जाता है कि इमारत समय के नाल खराब हो गई सी। सो इस इमारत नूं दोबारा गोरियां के समय में बनाया गया और एक बड़ी खूबसूरत चीज़ इत्थे देखने को मिल रही है कि 40 थम्मां दे उत्ते खलोता होया मजबूत दीवाने आम, ये दो कलर सानूं देखने को मिलते हैं, एक जोड़ा कि लाल पत्थर ते एक सफ़ेद पत्थर, क्योंकि शाहजहां की जिहड़ी कंस्ट्रक्शन है वो इन्हां दोनों पत्थरों के सानूं देखने को मिलती है। सो ये खूबसूरती का अंदाज़ा तुसीं ला सकते हो कि कितना खूबसूरत मंजर पेश करता होया 40 थम्मां दे उत्ते खलोता होया ये मजबूत दीवाने आम, जो कि शाही किले की एक खूबसूरत इमारत है, जिहदे विच आउण वाले मेहमानों भी इत्थे सद्दा दे के इत्थे बुलाया जाता सी, उन्हां दा वैलकम भी किया जाता सी। उस तो इलावा जिहड़ी आवाम है, जिहड़ी राया, उन्हां दे दुख दर्द पीड़ा, उन्हां दी फरियाद भी बादशाह इत्थे ही बह के सुणदा सी। मित्र प्यारे, मेरे पिछे खूबसूरत इमारत का तुसी एक डिज़ाइन देख रहे हो जिहदे अंदर डायमंड की लेयर दे नाल नक्श कढ़े गए हैं अते खूबसूरत जिहड़े ये पिलर है जिहड़े कि खड़े किए गए हैं बड़ी मजबूती के नाल अपनी थां दे उत्ते मौजूद हैं कि इन्ना समा लंघन तो बावजूद भी, हालात बदलने के बावजूद भी, जिवें कि साडे मौसमी हालात भी चेंज होंदे रहिंदे ने, उन्हां दे बावजूद भी ये चीज़ां अपने उस थां दे उत्ते खड़ियां हैं। और सब तो खूबसूरत चीज़ां जिहड़ियां कि इन्हां दे उत्ते जिहड़े उस समय के नक्श सानूं नज़र आते हैं, तुसीं देख सकते हो किदां क्लीयर वो फुल्लां वो बूटियां नूं घड़िया गया है कि जिवें कि अगर असीं अजकल ये काम नूं करिए तो सानूं समा तो बहुत लगता है, पर एक चीज़ां की मुद्दत भी देर तक नहीं होंदी है, बड़ी छेती खत्म हो जाता है। पर इन्ना समा लंघन के बावजूद भी ये चीज़ां अपनी असली हालत के मौजूद है। इत्थे एक गल बड़ी देखण योग है कि असीं जेकर गौर करिए तो मुगल बादशाहां ने जिन्नियां भी इमारतां बनाईयां उन्हां सारियां दे जिहड़े छत्त वो बहुत उच्चे रखे गए। मैं एक गल सोचदा कि साडे अज इस समय दे विच बहुत ज़्यादा टैंपरेचर दे विच चेंज आ गया कि जिवें देखदे हां कि मौसम तब्दील हुंदा है, टैंपरेचर भी वधदा जांदा जिवें जिवें ना, पर उस समय जिहड़ा कि असीं अज तो 400-500 साल पिछे चल जाइए तो इन्ना समा भी नहीं सी, इन्नी मतलब पोल्यूशन भी नहीं सी, पर फिर भी उन्होंने इन्हां चीज़ों का खास ध्यान रखते हुए इमारतों का छत जोड़े बड़े उच्चे रखे ताकि मौसमी तब्दीलियों को ईजीली अब्जॉर्व कर सकन और किसी भी कारण अगर कोई तब्दीली आती है वो मौसम की तब्दीली उन्होंने इफैक्ट ना करे। मतलब जेकर गर्मियों का मौसम है तो इन्हां इमारतों के थल्ले खलो के हेठां खलो के एक ठंडक भरा एहसास महसूस होता है, तो जेकर सर्दियों का मौसम हो तो यही इमारतां वो गर्मी का एहसास भी दिंदियां हैं। सो एक बहुत वड्डी गल है जिहड़ी कि उन्होंने सोच के इन्हां चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया। और सब तो वड्डी गल है कि उस समय के इन्ने महारत वाले कारीगरां नूं लभना, चुन चुन के वो कारीगरां नूं इकट्ठा किया गया
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੋ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਿਹਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਪਿਲਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ 10 ਮਿਹਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 30 ਮਿਹਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕਾਬਲ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਲਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਉੱਤੇ 4 ਮਿਹਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਹਰਾਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਿਹਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੂਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ ਨਗਾਰ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਫਲੈਕਸੋ ਪੇਂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿਖਾਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡੀ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਨੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾਪਣ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਆਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮੜਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਨਕਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।